16 ঘন্টা না খেয়ে থাকতে হবে, রোজা করতে হবে, পিপাসায় থাকতে হবে। শরীয়তের আইন মানতে গেলে অনেক মন যেগুলো জিনিস চায় ওই জিনিসগুলো ছেড়ে দিতে হবে। জান্নাতের রাস্তাটায় কি কঠিন আছে? 1 নম্বরে কঠিন, ফজরের কনকনে ঠান্ডাতে উজু করতে হবে। জাহান্নামের রাস্তায় উজু করতে হবে না, কষ্ট হবে না? জান্নাতের রাস্তায় ফজরে উজু করতে হবে। জান্নাতের রাস্তায় জোহরের গরমে আপনাকে বেরিয়ে মসজিদ যেতে হবে, এসারে কম্বল ছাড়তে হবে। এই রকম করে আমার বন্ধুরা 17 ঘন্টা এই কষ্ট ভোগ করে যদি আপনি জীবনের রাস্তা তয় করতে পারেন তাহলে আপনি মঞ্জিল পাবেন জান্নাত। আর আপনার মনের মতো যদি আপনি চলেন, ঠান্ডায় উঠব না, যেমন এখনকার যুবকেরা ফজরের নামাজ পড়বো না, জোহর পড়বো না, রোজা করব না, তো এবার মনের মতো লোকটা যদি চলে এরকম করব না, তাহলে এই লোকটার রাস্তা হবে জাহান্নাম। ডাকাত নাই, ওটা হলো সিধা রাস্তা। আর এই রাস্তাতে যে ডাকাতটা আছে সিধা রাস্তাতে, ওই ডাকাতটার নাম হলো শয়তান। তোমার ব্যাটিং কর, তোমার ইমান কাটবে, আমল কাটবে, তোমাকে রাস্তা বলবে, তোমার জীবন নষ্ট করবে, মানে তোমাকে জাহান্নামী করে দিবে। কিন্তু ভাইজান, যারা হুঁশিয়ার মানুষ তারা কি করবে? ওই কষ্টর রাস্তাটাই ধরবে। আমার বন্ধুরা, জান্নাত যেতে গেলে কষ্ট করে যেতে হবে, আর জাহান্নাম যেতে গেলে আসানে চলে যাবেন। জাহান্নামের রাস্তাটা খুবই সহজ। জান্নাত ফাঁসে যাইবা ই মায়াবী संसार में, प्यारे परिवार में तू हम हमार में, फसला तो फंस जाइबा मायावी संसार में। प्यारे परिवार हुआ तो होके फसौलस, यह खातिर जिंदगी गुनाह में कटौलस। सोचा भैया आखिरत में का होई उपाय हो, का करबे हो भैया इतना कमाई हो। आखिरत के खातिर सोचा ये हो मोर भाई हो, का करबे हो भैया इतना कमाई हो। शरधीय सम्मानित आमादेर एलाकार आन बान शान जनाब मौलाना मादानी एनामुल हक हाफिजाहुल्लाह एवं आमार आइडियल आमार स्नेहेर श्रद्धावान जनाब मौलाना डॉक्टर रहमतुल्लाह सलाफी साहेब एवं मंचेर ओलमाए केराम, दूर दूर थेके आगत एवं अत्र एलाकार सकल इस्लाम दरदी भाईरा बंधुरा, खास करे आमार हिताकांक्षी युवक छेबा बंधुरा, पर्दार आड़ालेर आमार अबला सरला मायेरा बोनेरा, समस्त प्रशंसा जाबतीय गुणगान एकमात्र आल्लाह रब्बुल आलामीनेर जन्य, जिनि आमादेर खालिक, जिनि आमादेर मालिक, जिनि आमादेर आहारदाता, जिनि आमादेर पालनकर्ता, जिनि आमादेर कान्ना मुखे हासि, हासि मुखे कान्ना फुटाते पारेन, सेई महान आल्लाहर एकबार प्रशंसा आदाय करी पड़ी आलहामदुलिल्लाह। अतःपर दुरूद एवं सालाम समस्त आम्बिया आलाइहिस्सालामेर प्रति, खास करे आमादेर विश्व नेता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु आलैहि वसल्लमेर प्रति शत कोटी शांतिर धारा अवितरण कल्लामा सल्ली व सल्लिम बारिक अलैहि। आमार बंधुरा भैया, हम बहुत खुश बानी कि हम रौरे जवार के हैं, लेकिन लोग हमके इतना प्यार करेला, हम अपना के खूब सौभाग्य माना तानी कि हमार खातिर रउआ लगन के दिल में इतना मोहब्बत बा। और इहे खातिर जबकि हमार प्रोग्राम बीतल कई रोज से बंगाल में चल रहा बा, अभी जनवरी के 1 तारीख बिहार लौटेम, ओई में 3 प्रोग्राम ठाकुरगंज में 2 प्रोग्राम बा, एगो प्रोग्राम किशनगंज में बा, बाकी कुल प्रोग्राम हमार
मालदा मुर्शिदाबाद बीरभूम में बाद 1 महीना। अब रउआ लगे कैसे आइम, शायद के कटिहार की ये सबसे आखिरी प्रोग्राम बा हमार इस महीना के, अरे इस सीजन के। अब पता ना, फरवरी तो फुल बा पूरा, मार्च में पता ना मिली कि ना मिली टाइम दे पाएम कि नहीं। तो भैया हम बहुत खुश बानी, इतना जिल्लत सह के अले बानी जा कहे कि इधर के जोन गाड़ी रहल आज बहुत लेट चलता, हम बहुत परेशानी से रवा लगे आईनी, लेकिन यहाँ आके रवा लोग के मोड देख के एकदम हमार मोड हरिहर हो गई हो। लेकिन एगो बात और ही हमके खुशी मिली, अगर हमार बात पे लोग तनी बैठ जाई, अगर बैठ जाइबा लोग तो हमके और ही खुशी मिली। ए बाबू तनी बैठ के सुना ना। काहे इतना खिसी आइल बाड़ा बोला करे जा, अरे कोनो गलती भइल बा का हमरा से, कोनो तकलीफ बा का हमरा ऊपर तो नहीं खे, तो भैया काहे नहीं माना तरहू। काहे इतना खिसी आइल बाड़ा बोला करे जा, आवतानी बैठ के सुना बहुत मिल माजा, आवो ए हो बैठ के सुना बहुत मिल माजा। বসে শুনেন মজা পাবেন কেনে। মানুষের ধ্যানটা হলো একটাই, মানুষের ধ্যান হলো একটাই, না তো আপনি বলবেন কেমন করে মৌলভী সাহেব। আমি মহান রাব্বুল আলামিনের পবিত্র কালাম থেকে 2 জায়গা থেকে একটু একটু করে তেলাওয়াত করেছি এবং বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের একখানা হাদিস আপনাদের হাদিসের মানে 2 ভাগ পাঠ করেছি, একটু ছেড়েছি। তাকে সামনে রেখে আমি আপনাদের সম্মুখে আজকে যে আলোচনা করব, এতক্ষণ অবধি আপনারা মসজিদ কে বানাবে এটা শুনলেন কি যে যারা কে বানাবে, যারা ইমানওয়ালা, নামাজ পড়ে, জাকাত দেয়, কিয়ামত বলে ভয় রাখে, আল্লাহকে ছাড়া কাউকে দেখে ডরাই না, ওর বৈশিষ্ট্যগুলো জেনে নিলেন। এবার জান্নাত বানাইলে কি পাওয়া, মসজিদ বানাইলে কি পাওয়া যাবে না, তো জান্নাত। এত দূর তক আপনারা জেনে গেছেন যে জান্নাত পাবো। এবার এখান থেকে আমি আগে চলবো কি জান্নাত, আখির মসজিদ বানালে জান্নাত পাবো। জান্নাত কথাটা দিতে চাইলে জান্নাতে আছে বা কি জিনিস আছে, তো চাইলেন আপনাকে এখান থেকে আমি ওপরে যাব কি যে জান্নাত তো পাবো, তো মৌলভী সাহেব জান্নাত লিয়া খাবো, জান্নাত লিয়া বুনবো না জান্নাত লিয়া শুধবো, কি করবো জান্নাতটাতে আখির কি আছে। তো আমি আপনাকে এখান থেকে আগে নিয়ে যাব ইনশাআল্লাহ যত দূর পারি। আমার বন্ধুরা, যেহেতু আমি 1.5 মাস থেকে এরকম টানা চলতে আছি, আমি তো আপনাকে 1 থেকে 1.5 ঘন্টা যতদূর পারি সময় দেব। এবার আপনাদের মনের ওপরে চাহিদা হবে ইনশাআল্লাহ। তবে বলতেছিলাম যে মানুষের ধ্যান হলো একটা। আপনি যখন খেতে বসেন আপনার প্লেটে 3 প্রকারের সবজি আছে, একটা মাছ আছে, একটু শাক আছে, একটা সানা আছে। এবার প্লেটটাতে আপনি যখন মুখে ভাত দেবেন ওই সময়তে আপনি কি করেন, সবটাতে কি একবারই আপনার হাত যায়? মাছে যাবে, শাকে যাবে, সানাতে যাবে, একসাথে 3টে জিনিসে হাত যায় না, একটাতে যাবে। যাতে যাক, হয় সানাতে যাবে, চাहे মাছে যাবে, চাहे শাকে যাবে। কেন? আপনার ধ্যান বলছে এবার শাক মুখে দিবি, আপনার ধ্যান বলছে এবার আপনাকে ইঙ্গিত করছে এবার শাক দিবি, এবার সানা দিবি। ওই রকমই আপনার ধ্যান হলো একটা। এবার আমি বলবো, আর আমার দিকে যদি আপনার ধ্যান থাকে তাহলে আমার কথাটা আপনার ধ্যানে যাবে, আর অন্যদিকে যদি ভাই আপনার ধ্যান থাকে তাহলে কিন্তু আমার কথা আপনার মাইন্ডে আসবে না। এই জন্য আমি আপনাদেরকে বলবো, अरे भैया समझदार बाड़ा लोग तनी बैठ के सुना हो, ये बात बतावल परेशान हो गई नी, और ये परेशानी इहे लोग के दिहल परेशानी बा। अच्छा আর বলবো না ভাই, আর বলবো না। কেন? একটা বাংলাতে কথা আছে, ভালো কচু আলু হইলে অল্প জালে সিঝে, ভালো জ্ঞানের লোক তো এক কথাতেই বুঝে। ভালো কচু আলু হইলে অল্প জালে সিঝে, ভালো জ্ঞানের লোক তো এক কথাতেই বুঝে। এক ধরনের আলু আছে, 1000 জাল দিলে কভ বসে হয় না সিদ্ধ, আগুনেরই ফলে বুঝেও যে অবুঝ সাজে তারে বুঝাই কে। হ্যাঁ, এক ধরনের আলু আছে ভাই, এত কুচকুচে, ওকে যদি একটা কাঁড়ির পালা জাল দিয়ে শেষ করে দেন তাও সিদ্ধ হবে না।
কিন্তু এক গালা আলু আছে, 4টা কাঁড়ি জাল দেন না, গলে যাবে, ফেটে যাবে। তো মুমিনের দিল হইল ওই গলা আলুর মতো, এজা জোকের আল্লাহ ওয়াজালাত কুলুবুহুম, যেমনি কোরআনের জাল পড়বে কিনা এর ভিতর গলে যাবে। এটা হলো মুমিনের পাহচান। আর মুনাফেক কাফেরের দিল হলো কুচকুচে আলুর মতন, যতই কোরআন হাদিস দিয়ে ওকে বরসিয়ে দেন, ই গোলনেওয়ালা লয়, সিজনেওয়ালা লয়, ভিজনেওয়ালা লয়। এ লেগা ভাই বিশেষ কথা, ইনসানকে ইশারা কাফি, এর থেকে বিশেষ কথা বলবো না, কেউ মনে কিছু নেবেন না। এবার আমি আলোচনা করতে শুরু করছি যে কেন আপনি ওষুধ কিনবেন, একটা ওষুধ কিনলেন ভিটামিন, একটা ওষুধ কিনলেন নাম হলো ভিটামিন। আচ্ছা, ভিটামিনে কি একটাই জিনিস খালি হয়? ওতে কয়েকটা ফায়দা হয় কিনা? ভিটামিনে যে একটাই কাজ করবে সে তো নয়, ওতে কয়েকটা ফায়দা থাকে। তো ওই রকমই আপনি একটা চিজ নিলেন জান্নাত, তো খালি জান্নাতটা কি জিনিস? জান্নাতটা হলো, দেখেন আমরা মানুষ, আদম সন্তান, আমরা দুনিয়াতে এসছি, ভালো করলাম মন্দ করলাম যাই করলাম আমাদের মরতে হবে, এটা খাঁটি, আমাদের মরতে হবে, হবে কি না? তাইলে একটা বাংলা শোনাচ্ছে, আর এক চিন্তা করে দিই, হারিয়ে যাব একদিন আমি, রব না ভবনে চিরদিন। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে, পরে দিন। মুমতাজ আলী, হারিয়ে যাব একদিন সবাই, রব না ভবনে চিরদিন, ক্ষমা করে দিও তোমরা আমায়, ভুল যদি করে থাকি কোনো দিন, হারিয়ে যাব একদিন আমি, রব না ভবনে চিরদিন, বাঁশবাগানে বা গরস্থানে হয়তো দেবে মুরে কহবর, তোমরা আমায় যাবে ভুলে, রাখবে না আমার কোনো খবর। বাঁশবাগানে বা গরস্থানে হয়তো দেবে মুরে কহবর, তোমরা আমায় যাবে ভুলে, রাখবে না জানি কোনো খবর। পড়বে কি মনে আমার কথা, পড়বে কি মনে আমার কথা, ফেলবে কিছু অসুর কোনো দিন, হারিয়ে যাব একদিন আমি, রব না ভবনে চিরদিন। আমরা সবাই চলে যাবে এটা বিশ্বাস, আর এটা আল্লাহর কালাম বলে দিয়েছে কি, কুল্লু মান আলাইহা ফান ওয়া ইয়াবকা ওয়াজহু রাব্বিকা যুল জালালি ওয়াল ইকরাম, আল্লাহ ছাড়া কিচ্ছুই থাকবে না, সব মাটি হয়ে যাবে। আমরাও যত মানুষ এসে আল্লাহ বলেছেন কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মউত, তোমরা সবাই মরবে। আমরা মরে গেলাম, এই দুনিয়াতে যা করেছি, চুরি করলাম, ডাকাতি করলাম, নামাজ পড়লাম, রোজা করলাম, হজ করলাম, দান দিলাম, আপনা আল্লাহ তো দুটো পথ আপনাকে বলে দিয়েছেন, আল্লাহ দুটো রাস্তা আপনাকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে এটা হলো পথ, একটু কাটিয়ার থেকে তুই যাবি পূর্ণিয়া, কাটিয়া থেকে একটা লোক পূর্ণিয়া যাবে। এবার একটা লোক বলছে ভাই এই যে কাটিয়ার থেকে পূর্ণিয়া এটা সিধা রাস্তা, কাটিয়া থেকে এটা পূর্ণিয়া সিধা রাস্তা, রাস্তাটা একবারে চাকাচাক হাইওয়ে, কিন্তু ভাই ডেলি কিন্তু ডাকাইতি হয়েছে জি ভাই, কবে জান মেরে দিছে, কবে গাড়ি কেড়ে দিচ্ছে, কবে এরকম করছে। কিন্তু আর এইখান দিয়ে ঘুরে গেড়া বাড়ি দিয়েও যাওয়া যাবে পূর্ণিয়া, রাস্তাটা খুব কোনোখানে এতখানি গাঢ়া হয়ে আছে, কোনো জায়গাতে পাথর পড়ে আছে, গাঢ়া গুড়ি, অসুবিধা হবে ভাই, কিন্তু কোনো ছিনতাইয়ের কোনো ভয় নেই। কথাটা খুব ধ্যান দিয়ে বুঝবেন। দুটা রাস্তা আপনাকে একটা লোক দেখাইছে যে এই রাস্তাটা সিধাই পূর্ণিয়া যাবে, রাস্তা একবারে ঝাকাস 4 লাইন, কিন্তু ডেলি এখানে কি হচ্ছে, চুরি হচ্ছে, ডাকাতি হচ্ছে, মানুষের জীবন নিয়ে নিচ্ছে, গাড়ি কেড়ে নিচ্ছে, ভয় আছে। আর এই রাস্তাটা ঘুরে গেড়া বাড়ি দিয়েও পূর্ণিয়া যাবে, রাস্তাটা খুব খারাপ, গাঢ়া গর্ত হয়ে আছে, মাথায় লাগবে, পায়ে লাগবে, চোট লাগবে, লাগে না টেম্পুতে যখন এতে যাইছেন কোনো জায়গা আর রাস্তা উঁচা নিচে হয়ে থাকছে, তখন একবার এদিকে ইস, ফের একবার বাপরে বাপরে বাপরে, এরকম হয়েছে না, হয় না, এদিক ঠুকছে ওদিক ঠুকছে, কিন্তু কোনো জিনিসের ভয় নাই। যারা হুঁশিয়ার মানুষ তারা কি বলবে,
চল ভাই এটা দিয়ে ঘুরে যাব, কি হবে সামান্য একটু কষ্ট হবে হবে হবে, কিন্তু এটা দিয়ে ঘুরে যাব, এখান থেকে যাবো না, কে জানি যদি গাড়িখান কাড়ে হেলায় কষ্ট করে করেছি, কে জানি এখান থেকে যাবো যদি ডাকাতে মাইরা দেয়, না এদিক দিয়ে যাব না, এদিক দিয়ে চল একটু কষ্ট হবে হবে, এটা তো বিশ্বাস যে ভালো মতন বাড়ি পৌঁছে যাব, না চল। কিন্তু যারা হুনঠা হজ্জিতা কি বলে, রোজই কি ডাকাতে পয়সা আছে নাকি বে, রোজই কি ডাকাতে পয়সা আছে, চল দেখা যাবে। ওই রকমই বন্ধু যারা আল্লাহকে মানে চলে, যারা ঈমানওয়ালা, ওরা কোনো দিন আরামে শয়তানের পথটা, জাহান্নামের পথটা সিধা, জাহান্নামের পথটা হাইওয়ের মতো, আর এই সিধা রাস্তাটা হলো জাহান্নামের, আর এখান দিয়ে গেড়াবাড়ি দিয়ে ঘুরে পূর্ণিয়া যেটা গেল এটা হলো জান্নাতের। জান্নাতের রাস্তাটা একটু কষ্টজনক, জান্নাতের রাস্তায় একটু কষ্ট আছে, আর জাহান্নামের রাস্তাটা সিধা আছে। এই রাস্তাটাতে আপনার একটা ডাকাত আছে, তার নাম হলো শয়তান। এই রাস্তাটাতে